We are all assembled here to pay tribute and homage to the great Vidhyalaya K. Santhanam Ayya, who lived by example to others. It's time to honor him now. So, on behalf of Santhanam Vidhyalaya and Santhanam Group of Educational Institutions, I am very honored and happy to welcome Prof.V.Kamakoti sir, Director of IIT Madras, to the Vidhyalaya Shri K. Santhanam sir Memorial Lecture. In the lecture, நம்ம ஸ்கூல்ல சந்தானம் வித்யாலயா அண்ட் ஜெயந்திரா கேம்பஸில் நடக்கிறது இன்னுமே ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நம்மளோட குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் எவ்வளவோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருந்தால் கூட தாத்தா பேரில் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் சந்தானம் வித்யாலயா. ஸோ it's a dream come true. Although we have been fortunate to be associated with our director sir and his father, who's a very great eminent Sanskrit scholar, Professor Vidhyalaya sir. We have been associated with them for several decades now. It's been a huge honor, sir. Thank you. So this school, Santhanam Vidhyalaya, was founded in 2011 by my father, Advocate late Shri S. Kunjithapatham sir, to honor his father. And there are three key values for which the school stands for. One is joyful learning. Nanga on the block learning and another to director sir was saying, "Kodandinga school leave அப்படினா வருத்தப்படணும், ஸ்கூல் இருக்கு அப்படினா they should be so happy அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தாரு, which is what we are trying to do here with at Santhanam Vidhyalaya. Joyful learning is one of our mission points, sir. Number two is 360-degree development. All-round development for children is very important. Last but not least, we focus on giving our students Indian values and a global outlook as well. I think that's very important for the students to have a global outlook. இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது, ஒன்று தாத்தாவுடைய மெமோரியல் டே, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னொரு விஷயம், இப்போ தான் நான் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். January 17th அன்னைக்கு our Kamakoti sir was appointed as the director and he took charge on January 17th. So இன்னையோட approximately 100 days are over since sir took oath. நான் சார்கிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தப்போ, சார் இது சொல்லாமன்னு, இல்லைப்பா ஃபெப்ரவரியில் 28 நாள் தான் இருக்குது அப்படின்னார். ஸோ that is the magic of a teacher, right? That's what teachers do. They keep correcting us, and thank you, sir. Thank you for that. Right. Finished. Okay, good. So big round of applause. தாத்தாவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய சொல்லலாம். ஏற்கனவே நிறைய ஃபோரம்ஸில் தாத்தாவை பற்றி பேசியிருக்கோம். இங்கே வந்திருக்கிறவங்க பெரியவங்களுக்கும் தாத்தாவை பற்றி நிறைய தெரியும். He's a very successful chartered accountant, a pioneering educationalist in Trichy. திருச்சியினுடைய கல்வி தந்தை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தாத்தாவை. More than anything for me, he was an amazing human being. The way he lived his life is what defines for me. And நம்மளோட group of institutionsல over 12,000 students study across our group of institutions. I'm including our sister institutions, Saranand College of Engineering and Mahatma Gandhi Centenary Vidhyalaya as well, and of course Srimati Indira Gandhi College. இது எல்லாமே சேர்ந்து பார்க்குறப்ப 12,000 students study. And எங்களோட alumni count பார்த்தீங்கன்னா is over 2 lakh. Just imagine that. So தாத்தா அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, there is no substitute for hard work அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார். Our chief guest is a phenomenal example for that. And அவரை பற்றி தெரியாததே இல்லை, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். He is a cyber security expert. He is an alumnus of IIT Madras, a computer science and computer engineering field. He is one of the pioneers in India and at the global level. Prime Minister Modi ji அவரோட cyber security advisor, national security advisory boardல ரொம்ப வருஷமா sir has been a member there. More than anything, இன்னையோட டாபிக் சார்கிட்ட பேசுகிறப்ப immediately sir spoke about Atmanirbhar India, which is Honorable Prime Minister Modi ji's vision of making India self-reliant. Professor Kamakoti sir and team developed India's first indigenously developed microprocessor Shakti, which is such a huge accomplishment. And India on the self-reliant are a journey that is a very important milestone. சாரை பற்றின ஃபேக்ட்ஸ் வெல்கம் அட்ரஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப அழகாக சாரை பற்றி எல்லாமே சொன்னாங்க. நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக யூனிக்காக ஒரு 2-3 விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சாரை பற்றி. ஃபர்ஸ்ட் திங்,
he was working in corporate. He quit his corporate job because he was so passionate about academics and teaching that he quit his corporate job and he joined academia. Number one. Number two, sir is a phenomenal violinist himself, so he's into music as well. And number three, இப்போ இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கிய சேத்து அப்படிங்கிற ஆப் நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த ஆப் டெவலப்மெண்ட் வாஸ் டன் இன் ரெக்கார்ட் டைம் ஃப்ரேம். அண்ட் தட் அந்த டீமில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோலில் இருந்தது ப்ரொஃபஸர் காமகோட்டி சார். He has won many awards. நான் வெல்கம் அட்ரஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் நிறைய அவார்ட்ஸ் சொன்னாங்க. The list is endless. I think the best award came from his predecessor, the outgoing director of IIT Madras, Professor Bhaskar Ramurthy sir. He gave the best award to Professor Kamakoti sir. அவருடைய testimonial பார்த்தீங்கன்னா he said, sir is an excellent, I quote, sir is an excellent teacher, researcher and able administrator who has played key roles in many national projects. Both the institute and country will benefit tremendously from his services. This was the testimonial given by former IIT Madras director Professor Bhaskar Ramurthy sir. இன்னைய டாபிக் பாருங்களேன், எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷன் இருந்தால் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, வெள்ளத்தனை மலர் நீட்டம் மாந்தரதம் உள்ளத்தனை இது உயர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யுவர் ஆட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் யுவர் ஆல்டிடியூட். அந்த மாதிரி டாபிக் நான் சார்கிட்ட என்ன சார் பேசுகிறீங்கன்னு சாரோட டீம்கிட்ட கேட்டோன்னே இமீடியட்டாக வந்த ரெஸ்பான்ஸ், ஹி வாண்டட் டு டாக் அபவுட் ஆத்மநிர்பார் இந்தியா, ஹி வாண்டட் டு டாக் அபவுட் அவர் கண்ட்ரி. அப்போ அவரோட விஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. Our Honorable Prime Minister has defined two key priorities. One is to make India a $5 trillion economy by 2025. The other one is to make India the number one economy in the world by 2047, which is 100 years after independence. இதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே உட்காந்துருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் தான், you are all going to be driving that and making that dream into a reality. லாஸ்ட்டாக நிறைவாக நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது, as I conclude my speech, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி சாருக்கு என்ன ஒரு பேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ப்ரீஃபாக ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் யூஎஸ்லேருந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 2 years பேக் when I came back here, I started reconnecting with people in academia. அப்போ சாருக்கு ஒரு மெயில் போட்டேன். Despite his very busy schedule, he was kind enough to spend about 45 minutes with me over a Google Meet, where he was so passionate about school children and school academics. Of course, he is a legend when it comes to college engineering education. All of us know that. But I was quite surprised and very happy that our passion for school children. So இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் த்ரூ மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன். ஜஸ்ட் இமேஜின் தட். சிபிஎஸ்சியோட சார் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இன்ட்ராக்டிங் டு மேக் சைபர் செக்யூரிட்டி டு பிரிங் இட் இன் டு சிபிஎஸ்சி கரிக்குலம் பிகினிங் grade 5. And then last but not least, when sir took charge, he defined his list of priorities. அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் இருந்தது, மல்டிடிசிப்ளினரி அப்ரோச், இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷன், நிறைய ப்ரையாரிட்டிஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தார். He also listed interacting with school students as a priority. You name another director of a higher education institute who lists interacting with school students as a priority. இதுக்கு நீங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you should give a big round of applause to sir. ஐஐடி மெட்ராஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், NIRF இன்ஜினியரிங் ரேங்கிங்கில் நம்பர் 1ல் இருக்குது, அட்டல் இனோவேஷன் ரேங்கிங்கில் நம்பர் 1ல் இருக்குது. IIT Madras research பார்க்கல, the kind of entrepreneurship and research that happens at IIT Madras, 1,400 crores is the annual valuation of companies that are there at IIT Madras research park. இதை தவிர to reach students across Tamil Nadu, NPTEL, a lot of online courses are being offered. BSc Data Science அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் JEE ரெக்குவயர்மெண்ட்டே இல்லாமல் anyone can do it from anywhere. இந்த மாதிரி pioneering programs, initiatives நிறைய ஐஐடியிலேருந்து பண்ணியிருக்காங்க. I'm very confident that under Kamakoti sir's leadership, IIT Madras will reach even more greater heights at a global scale. As I conclude my speech, I would like to, I'm reminded of something that Professor Vikram Sarabhai said, who is the father of Indian space program. He said the development of our nation is intimately linked with the understanding and application of science and technology by its people. அப்படின்னு Professor Vikram Sarabhai சொன்னார். அதுக்கு ஒரு phenomenal example and inspiration is our chief guest. Once again, thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Once again, thank you everyone. Thank you. What is youth? யாரு define பண்றீங்களா? How do you define youth?
you're all youth, right? How do you define youth? யார் வரே? So, pillar of India. Pillar of India. நானும் pillar of India தான். நான் youth. Youth means I am always correct, you are always wrong. Okay? Right. I am very, very happy to meet youth. It's always my pleasure to come to school. ஸ்கூலில் வந்து நிறையா பேசுகிறேன். எல்லா தமிழ் தெரியும் இல்லையா? ஓகே. ஸ்கூலில் வந்து உங்களோட நிறையா பேசுகிறேன். இதுதான் என்னோட ஆசை. ஸோ அதனால் சந்துரு கூப்பிட்டோன்னே ஐ வாஸ் ஸோ இலேட்டட். நம்பர் 1, நான் 1990s சந்தானம் சார் வந்து பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் வந்து அவர் ஒன்லி சிஏ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தா இது மாதிரி ஒரு ஏக்கர் கணக்காக வாங்கி போட்டிருக்கலாம், அவ்வளோ சொத்து சேர்த்துருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு ஒரு காலேஜ் நடத்தணுன்னு, அதுவும் காலேஜ் வந்து நடத்துறதுங்கிறது இப்போ ஒரு 100 நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு தெரியும் ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ்ன்னு. அது காலேஜை நடத்தி நிறையா பேருக்கு, அதாவது எல்லோரும் கிருஷ்ணர் தெரியும் இல்லையா, ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு பணம், ஒரு பருக்க பதம்ங்கிற மாதிரி எந்த ஸ்கூலில் ஸ்ருதி சுத்தமாக ப்ரேயர் பாடுறாலோ அந்த ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல். இந்த 2 குழந்தைகள் யார் பாடினது? ரொம்ப ஸ்ருதி சுத்தமாக இருந்ததுமா பாட்டு கற்றுக்கிறியா? கற்றுக்கோம்மா, நல்லா கற்றுக்கோம்மா. ஓகே. சந்தானம் சார் வந்து பார்த்தேன். அவர் இந்த ஸ்கூல் நடத்துகிறார், ஒரு எஜுகேஷன். அதான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணரை கேட்டார். உத்தவர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் ஃபிகர் ஆஃப் மகாபாரதா. கிருஷ்ணர் வந்து வைகுண்டத்துக்கு கிளம்ப போகிறார். கிளம்புறதே, கிருஷ்ணா நீ எல்லாம் பண்ணிட்ட, எல்லாம் கிளம்புற மாதிரி இருக்குது, தட்சிணா, அந்த உலகத்துக்கு நான் என்ன கொடுக்கணும், தட்சிணைன்னா என்ன கொடுக்கலாம் நான் வந்து. கிருஷ்ணர் ஒரே வார்த்தையில் ஒரு பளிச்சுன்னு வர பதில் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஞானோபதேசகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாரான். ஞானத்தை கொடு, நாலேஜை ஷேர் பண்ணு. ஸோ இந்த வாத்தியார் தொழில் மாதிரி ஒரு தொழிலே கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ளஷரே கிடையாது. இந்த திஸ் ஷுட் பி அன் என்ஜாயபிள் திங். இதில் ஒரே ஒரு பெரிய ஹிட்ச் என்னன்னா, 2 பேருக்கு நடுப்புற இருக்கிற வில்லன் யார்? பசங்க சொல்லுங்க. யூ ஷுட் ஆல் டாக்மா. யார் பசங்க சொல்லுங்க. நடுப்புற இருக்கிற வில்லன்கிறது இந்த எக்ஸாமினேஷனும் மார்க்கும் தான். ரைட்டா? இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னென்னா ஒரே இந்த ராட் லேர்னிங், இந்த கோனிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? யார் +2 யார் படிக்கிறார்? +2 எல்லோரும் +2வா? +1 +2வா? +2. ஓகே. கோனிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சிபிஎஸ்சி தானே ஸ்கூலு? கோனிக்ஸில் எவ்வளோ ஃபார்முலா இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். சாதாரணமாக சிபிஎஸ்சிக்கு ஒரு 55-60 இருக்குது. ஜெய் மெயின் எழுதணுன்னா ஒரு 110, ஜெய் அட்வான்ஸ் எழுதணுன்னா ஒரு 520 ஃபார்முலா நெட்ரு பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரியான ராட் லேர்னிங்னா எல்லாம் மகடிச்சாதான் முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லாமல் வேறு விதமாக பண்ணலாம் இல்லையா? படித்தா ஃபார்முலாவே இல்லாத சில ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஃபார்முலாவே தெரிய வேண்டாம், ஒரு சில மாதிரி நம்ம பிரெயினை நல்லா டியூன் பண்ணி வச்சுட்டா, நீ என்ன பரீட்சை வேணால் கூட நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட் வந்தால் நல்லா இருக்கும்ல? அந்த மாதிரி ஒரு வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தா அந்த வாத்தியார்கிட்ட நீங்கள் இன்னும் அட்டாச்சாக இருப்பேலாம் மாட்டேலாம்? சொல்லுங்கள், பதில் சொல்லுங்கள். சாப்பிட்டேல எல்லாரும்? சாப்பிட்டேலாம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆச்சு இல்லையா? சரி, ஓகே. சரி, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு 2-3 கேள்வி கேட்குறேன். கேள்வி கேட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் பேசுகிறேன். நீங்கள் மனசுக்குள்ளேயே இந்த கேள்விக்கு பதிலை இது பண்ணுங்க, சரியா? அந்த 4 கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற ஒருத்தருக்கும் நான் 500 rupees ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன், சரியா? ஓகே. Prove that the next number can be 31. So there should be some pattern. 21 is there. 21 is what progression? Harmonica? Arithmetic progression. Very good. Now, this need not be also a progression, right? There should be some pattern. Show that 31 is the next. That 31 can also fit in. You can give an explanation that 31 is a correct number after 19. Okay? Also prove that the next number can be 20. Okay? Now,
Assume this is a circle. Microsoft draws different things in different. It's a circle there, it's not a circle here. Assume this is a circle. Okay. Now, divide this circle into two parts such that none of equal area, such that none of the part is a semicircle. ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம்ல. இப்படி போட்டேன்னா ஒரு லைன் போட்டால் இது செமிசர்க்கிள் ஹாஃப். ஐஐடிலேன்னு வந்து இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டேன்ல, இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். டிவைட் இட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ். டிவைட். இது ஒரு பிஸ்கெட்னு வச்சுக்கோ, அதை உடச்சி அழகாக கொடுக்கணும், ரெண்டு ஃப்ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் பார்ட்டாக இருக்கணும். வரேன், கண்டுபிடிச்சியா? யூ ஹேவ் அன் ஆன்சர். இது வச்சுக்கோ. தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஐ வாண்ட் டு கிவ். Your miniature chessboard, okay? So you should enter here and exit here. You are permitted to have two movements, one horizontal or vertical. Cross ஆலாம் போகக்கூடாது. இதுதான் permitted. அதாவது இங்கே நீங்கள் போகலாம், அல்ல இங்கே நீங்கள் வரலாம். Okay? And you should visit every square once. You should enter here, leave out from this square, okay? And you can move either horizontal or vertical. And you should visit every square only once. The answer may be there or may not be there. Irukkunilla, okay? If it is there, draw it. If it is not there, prove it cannot be. சரியா? புரிஞ்சா கேள்வி புரிஞ்சிருத்தா எல்லாருக்கும்? ஓகே. இந்த 3 கேள்விக்கும் ஒரு கேள்விக்கு 500 ரூபா சார், உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கடன் வாங்கிக்கிறேன், அப்புறம் கொடுத்துரு. ஓகே. I just want to talk to you. You are going to be the future of India. I met your nursery teachers, right? They are the pillars. They taught you ABCD, correct? How many people remember the name of your nursery teacher? Yes. Did you study in the school from nursery? Okay. Who? Okay. Fine. Good. Don't forget your nursery teacher. I think there should be some values that we need to incorporate within ourselves. This country needs us. I'm very, very happy when Chandru said that he has quit the Western world and he has come here to run this school. If not for his presence, I don't see you will have a FIFA certified ground. Okay? You will not have this robotics STEM lab. I think lot of things I see his brain actually working. Hats off, Chandru. I'm very, very happy that you are here. And that itself means that we will support you that much. Right? So, I also had an opportunity to work in the corporate world. But when a job at IIT came, right, I never thought about what will happen, but it's such fascinating to teach. And that's one of the reasons our salaries go by 1/10, probably 1/20th for him. He's paying now. Right? But this real noble profession, I think is the best that God can give anyone. If you are a teacher, I think that is because of your pura punya. Okay? And if you are a nursery teacher, you are more blessed to see the young kids every day morning. Kallang kabadu illada oru every day morning pookara oru poova paapom. Right? So, now coming on, how many people used Arogya Setu? How many people know Arogya Setu in the student side? What is Arogya Setu? Call that girl. One of the girl who put the hand up. Now, I'm going to ask somebody to come and tell me what is Arogya Setu. Yaar on solla mudiyum? Somebody has used it, right? Yaarla use pannel? 20 பேர் கை தூக்கினர்.
Nobody wants to book the hall. Okay? You know, no, how it works? Come, Vama, Vava, come. You should come and talk. வேண்டாமா சரி பசங்களை யார் தைரியமா இல்லையா சண்டை போடுவீங்க வா பேர் என்ன விட்டல் ராவ் வா மேலே சொல்லு ஆரோக்கிய சேத்து என்ன பண்ணிட்டு சொல்லு Sir, I download the app and I saw that it had many features like if there is it will register all those people who are affected by COVID-19, and if it happens that we go close to them, it will alert us if we have our Bluetooth turned on. And it also it will have its own test, like it will ask us questions like, are you having these symptoms or not, and depending upon our response, it will say if we are likely to be affected or not. Very excellent. You are good class. Nana kai tattunga. Very good. Okay. பேசிக்கா ஒரு ஏ அண்ட் பி ஆரோக்கிய சேத்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தா அவங்க பண்ணது ஒண்டி போகாது, அவங்க ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ப்ளூடூத்தை. when A comes to close proximity to B, ஏவோட ஒரு ஐடியை பியில் ஸ்டோர் ஆகும், பியோட ஐடி ஏல ஸ்டோர் ஆகும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏஓ பிஓ யாராவது ஒருத்தர் பாசிட்டிவானா, ஏ பாசிட்டிவானா, அந்த ஏவோட மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற அத்தனை ஐடியும் கலெக்ட் பண்ணி யாரெல்லாம் அவன் கிட்டக்கு வந்தாலும் அவங்களுக்குலாம் அலர்ட் பண்ணும். யாரோ உங்க கிட்டக்கு வந்துட்டா, இவன் கிட்டக்கு வந்தான்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அடிதடி ஆகிடும். யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் கிட்டக்கு வந்துட்டா நீங்கள் போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும். திஸ் வாஸ் த அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன் ஹேஸ் பீன் யூஸ்ட் பை 19.5 crore people. Okay? When the Honorable PM announced this application, ஒரு செகண்டில் 25,000 பேர் டவுன்லோட் பண்ணான். ஸோ நம்ம அந்த டைமில் அது டவுன்லோட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கும். ஸோ இது மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறது, அங்கே அந்த ஒரு க்ளவுடுனா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? அப்போ நீங்கள் உங்களோட ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கிற டேட்டாலாம் க்ளவுட்லேருந்து தான் கொண்டு வரேன். ஒரு சர்வர், அந்த சர்வர் ஆயிரக்கணக்கான பீப்புள் ஆக்சஸ் பண்ணுற அளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் தாங்கணும். ப்ளஸ் அந்த டேட்டா லீக் ஆகக்கூடாது, செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதனால் இது ஒரு மேஜர் டெவலப்மெண்ட். 21 நாளில் 30 பேர் உள்ள டீம் இதை பண்ணி முடித்தாங்க. ஓகே. இன்னொன்று ஐஐடி ஜேஇ எத்தனை பேர் எழுத போகிறேன்? சரி, ஜேஇயே இல்லாமல் ஐஐடி டிகிரி ஒன்று கிடச்சா எடுத்து போயிடலாம். ஜேஇயே இல்லாமல் வேண்டாமா? ஓகே. ஸோ இப்போ தான் யூஜிசினா என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியுமா? யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இப்போ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, 2 டிகிரி பண்ணலாம் ஒரே டைமில். சரியா? அதனால் நீங்கள் பகலில் இப்போ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா, சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிகிரி பண்ணிக்கலாம். சாயங்கால வேலையில் தட் இஸ் அ டேட்டா சயின்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதுக்கு ஏஜ் பார் கிடையாது. போன வாரம் தான் அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து பரிச்சைன்னா பையன் நிறையா மார்க் வாங்கினா 2 பேரும் ஆனால் பாஸ் பண்ணிட்டான். ஓகே. ஸோ அதுக்கு ஏஜ் பார் கிடையாது. அது குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன். நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோன்னா அந்த குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷனை எப்படி கிளியர் பண்ணாலும் அதையும் சொல்லிக் கொடுப்போம். ஸோ அது பேசிக்காக அதை கிளியர் பண்ணும். பேசிக் லாஜிக் தான். 2 மெதுவாக பண்ணலாம். அதாவது அந்த 3 வருஷத்துக்குள்ளே தான் முடிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. 5 வருஷத்துக்குள்ளே முடிக்கலாம். 5 வருஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிடணும். ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் ஓகே. அது ஒரு வேலிட் டிகிரி. டேட்டா சயின்ஸ் வித் எனி திங் டுடே. இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறேன், ஏதோ இடத்துல பண்ணுறேன், டேட்டா சயின்ஸ் சாயங்கால வேலையில் பண்ணுறேன்னா இட்ஸ் அ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்பினேஷன். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே டேட்டா தான். இன்றைக்கி இந்த ஸ்கூலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, உங்களோட எல்லா மார்க்கையும் சேர்த்து அதை டிவைட் பை த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இத்தனை பெர்சன்டேஜ் வந்தது, இதான் ஸ்கூல் ஆவரேஜ். நம்ம தான் பண்ணுறேன், கிளாஸ் டீச்சர், பிரின்சிபல் தான் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா இடமே டேட்டா. இந்த டேட்டா மெஷர்ஸ் யுவர் credentials. ஸோ டேட்டா இஸ் த ஆயில். இப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி, எத்தனை பேர் ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கேன்? எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸ்மார்ட் சிட்டினா என்ன? என்னம்மா இறஞ்சி சொல்லுங்க. சிட்டி வித் ஆல் ஃபெசிலிட்டி இப்போ இருக்கே. ஸ்மார்ட்டில் என்ன? வாட் இஸ் ஸ்மார்ட்? டிஜிட்டல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு.
சரி இப்போ இந்த பஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னு டிஜிட்டலாக தெரிஞ்சதுன்னா அது என்ன இருக்குது கடைசியாக அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு என்ன டேட்டா இருக்குது, எந்தெந்த பஸ்ஸு எப்பப்போ கிளம்பி எங்கெங்கே நின்று எப்படி போச்சு அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளீட் அதை வச்சு அவன் வந்து பஸ் ஷெடியூலிங் பண்ணணும்னு நினச்சா. ஓகே, பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதான் டேட்டா. அது எப்படி பண்ணுவான், டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி. ஸோ எவ்ரிவேர் யூ டச் தெர் இஸ் டேட்டா. ஸோ இந்த டேட்டா சயின்ஸ்க்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எல்லோரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற அத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். 11வது படிக்கிறதேவே அந்த பரீட்சை எழுதிடலாம். அந்த பரீட்சை எழுதி குவாலிஃபை ஆகிட்டேன்னா அட்மிஷன் கிடச்சிடுத்து ஐஐடியில். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிடச்சது வேறு இடத்துல கிடைக்கல பார்த்துக்குங்க. ஓகே, ஸோ அந்த டென்ஷன் போயிடும். அப்படின்னா உங்கள் +2 நன்னாவே எழுதலாம். ஸோ ஒரு அட்மிஷன் என்ன பிஎஸ்சி டிகிரி அட் IIT மெட்ராஸ் கிடச்சிட்டுப்பா, இன்னும் அடுத்தது கிடைக்காத போகிறது பார்த்துப்போம் அப்படின்னு. பட் அதனால் நீங்கள் நன்னாவே பண்ணுவீங்க எக்ஸாமினேஷன் இன்னும் இது வரையும். பட் +2 முடித்தோடனே 3 செமஸ்டர் 3 ட்ரைமஸ்டரில் அட்மிஷன் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு ட்ரைமஸ்டரில் அந்த ப்ரோக்ராமை சேர்ந்துட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு போகலாம். குறிப்பாக 1 லட்சத்துக்கு குறைஞ்சு ஃபேமிலி இன்கம் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீ. 5 லட்சத்துக்கு குறைஞ்சு ஃபேமிலி இன்கம் இருக்கிற பெண் குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீ. ஓகே, சரியா? நான் கை தட்டுங்கம்மா உங்களுக்காக. ரைட்டா? ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன், எல்லோரும் அதை பாருங்க. அந்த சைட்டை நீங்கள் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. அந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து பண்ணுங்க. லாஸ்ட் ஒன் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங். உலகம் ஒரு மாதிரி யோசிச்சா நம்ம இன்னொரு மாதிரி யோசிக்கணும். எல்லா பேரண்ட்ஸ் என்ன மை டாட்டர் மை சன் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிறாங்க. பட் அதே கெமிஸ்ட்ரி இதுதான் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். எப்படி அவள் டிஃப்ரெண்ட் ஆவா? புரியுதா? கரெக்டாக நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கணும் இல்லையா? சீனியர் பண்ணத்தையே நானும் பண்ணுறேன், அவன் அங்கே போய் அங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா நானும் அங்கே தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேருவேன். இப்படியே போயிருந்தா நீங்களும் அதே மாதிரி தான். தட் ஹார்ஸ் ஆல்சோ ரேண்ட் தான் போகணும். நமக்கு வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ், நமக்குன்னு ஒரு டிஃபரன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ உலகம் ஒரு மாதிரி திங்க் பண்ணிச்சுன்னா இந்த 21 இதுக்கு மார்க் வந்து 21ன்னு போட்டால் என்ன ஆகும்? உலகம் லட்சக்கணக்காக இதே கேள்வியே எத்தனையோ தடவை கேட்டிருக்கா. அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. 31ங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அதே மாதிரி 20ங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? இந்த சர்க்கிளில் 2 ஈக்குவல் சமபாதினா எப்படி போடும்? அது செமி சர்க்கிள். அது உலகம் ஜென்ரலாக. இதுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? சொல்யூஷன். அதே மாதிரி இது சொல்யூஷன். இது எல்லோரும் வரைஞ்சி பார்ப்பா. வரைஞ்சா வராது. சரி, அதுதான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வரைஞ்சா வராது. ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கு யாருக்காவது ஒரு ஆன்சர் இருக்கா? யார் ஃபஸ்ட்டு தூக்கினது? அந்த பையன். நீ வா. எந்த கேள்விக்கு சொல்கிற? சர்க்கிளுக்கு சொல்கிறியா? சரி வா. நீ எதுக்கு வச்சுருந்த சர்க்கிள் எல்லாரும்? சரி, இவன் வந்துட்டான், பரவாயில்ல. இவன்ட்டு வாங்கிக்கோ மீடி பண்ணிட்டேன். கொடு. இல்லை நீங்கள் வர. இப்போ நான் போர் அடிக்கல, தைரியமாக சொல்லுங்க போர் அடிச்சுன்னு. இங்கே வர. இது சரி, எது சொல்லு. இல்லை வர. எப்படி வர? பெருசாக வர. So if we take a compass, measure this radius, and the same distance if we cut an arc here, and if we repeat it again twice, and I'm sorry, I forgot to complete it. Like if we draw an arc like this, and you have to cut it twice, and when we cut here, we'll get an arc like this. So both these will be of equal areas, but they are not semicircles. Yeah, correct. Beautiful. இதான் சொல்யூஷன்னா அவன்கிட்ட அடிச்சு வாங்கிக்கோங்க நீங்கள். வெரி குட். சரி, இது எங்க டென்னிஸ் பால் அதை விட சரி, அது சும்மா மேலே வரைஞ்சிருப்பான். ஆக்சுவலாக நீங்களாம் தூர்தர்ஷனோட எல்லாம் தூர்தர்ஷன் பாருங்க. நல்ல டிவி, இந்த நல்ல சங்கீதம், ஒரு க்ஷேத்ராடனம், அந்த மாதிரிலாம் நல்லது இருக்கும். தூர்தர்ஷன் எல்லாம் பாருங்க. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிவி. நல்லா சேனல். ஓகே, நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்ல, தூர்தர்ஷனே பாருங்க. ஓகே, சரியா? ஓகே, அப்புறம் அடுத்தது 31. யார் வரே? ஏய் கமான். யாருக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது 31க்கு? தைரியமாக வாங்க, தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. வா, ட்ரை பண்ணு வா.
இருக்கா 31? 20க்கு இருக்கா? வா வா வா, ரொம்ப அது கொஞ்சம் கஷ்டம், வா பரவாயில்ல. ஸோ இல்லைன்னா என்ன தெரியுது, யூ ஹேவ் த அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி, அதை வளர்த்துக்கணும். அதான் ஓகே சொல்லு. என்ன? ஆமாம். அப்படி இல்லையா? அப்படின்னா இங்கே வரணுமே, 2 ஆட் பண்ணால் அது சரி, அதுதான் 21 தான். ஏன் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் பண்ணா? அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அப்படி தான் ஆட் பண்ணணும். இந்த 1 2 4 போட்டேன்னா இங்கே 9 வரணும்ல. ஆமாம், இங்கே 2 டிஃப்ரென்ஸ், இங்கே 2 டிஃப்ரென்ஸ் தான் 9 வரணும். 10 நம்பர்ஸுக்கு போட முடியாது, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் யூ ஷுட் ஷோ த பேட்டர்ன். அப்போ அடுத்த நம்பர் என்ன போடுவேன்? ஸோ இதுலேருந்து யூ ஷுட் ஷோ ஏ பேட்டர்ன். அதாவது இப்போ 1 + 2 3, அந்த 2க்கு 5 வந்துடுத்து. இப்போ 2 + 2 4 போட்டு இங்கே 9 தான் வரும். அப்படி வந்து இந்த 20 வந்தால் சரி, புரியுதா? இது சும்மா ஆட் பண்ணால் 20 வரும், தட்ஸ் ஓகே, பட் தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஒவ்வொருத்தையும் யூ ஷுட் ஷோ ஏ பேட்டர்ன். ஓகே சரி, பரவாயில்ல. குட் அட்டெம்ப்ட், வெரி நைஸ். வா. வச்சுக்கூட எல்லாமே 1 + 19 20 வருது, 3 + 17 20 வருது, 5 + 15 20 அது வரட்டும். பட் அதுக்கப்புறம் நான் அப்படி இங்கேன்னு பார்க்கணும். இங்கே 0 வச்சா அங்கே 20 வரும். 0 போட அப்படின்னா இங்கேயும் நீ பார்க்கணும். 1 + 3 4 வந்துருக்கும்ல. இது கொண்டு சீக்வன்ஸ் இல்லை, திஸ் இஸ் லாங், இட் இஸ் இன்ஃபினிட் சீக்வன்ஸ். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் அது வரணும், புரிஞ்சுதா? ஓகே, குட் அட்டெம்ப்ட். அப்புறம் வேறு யாராவது இருக்கீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் இன்ஃபினிட் சீக்வன்ஸ். இப்படியே போயிட்டு இருக்கு 19லேருந்து. ஆனால் இது அடுத்த நம்பர் 31. இட்ஸ் இன்ஃபினிட் சீக்வன்ஸ் இல்லையா? சரி, வா வா. யாரும் அங்கே கை தூக்கினியா? வா வா, நீ வந்துடு, வா பின்னாடி வா, ஒத்துறா. சொல்லு. எப்படி 21ஓட ஆட் பண்ணுவாங்க? 21 போட்டுட்டான ஆட் பண்ணுவோம். ஆமாம், எங்கே 20 + 11? ஆமாம், 3ஓட 11 ஆட் பண்ணால் 1 to 9 எப்படி வந்தது? ஸோ எவ்ரி டைம் யூ ஷுட் கிவ் இது. எப்படி இப்போ 3 வர முடியாது? 3 + 10 சார். இல்லை, 1 + 10 போட்டு 11 சார். 3 + 10 is 13 சார். 5 + 10 is 15 சார். 9 வரையும் 10 ஆட் பண்ணுவோம், 90 முடியும் சார். 11 ஓட நம்ம 20 ஆட் பண்ணுவோம். எதுக்கு அப்படி ஆட் பண்ணுவோம்? நீ 10 தான் ஆட் பண்ணுவோம். தட் ஷுட் பி சேம் பேட்டர்ன்ல. ஓகே, குட் ட்ரை. வா. அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கு வரணும் ராஜா, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அது வரணும். சரி, புரியுதா? ஒவ்வொரு டைமும் அதை நீ அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துலையே அதை அப்ளை பண்ணி அது அடுத்த நம்பர் வரணும். இந்த இடத்துக்கு கொண்டு அப்ளை பண்ண முடியாது, அதான் இன்ஃபினிட் சீக்வன்ஸ். அப்படி வரணும், அதான் முடியாது. ஓகே, ஆமாம், கம். 0 போடக்கூடாது. எப்படி? நைஸ் ட்ரை. இது வந்து இன்ஃபினிட் சீக்வன்ஸ், இது 0 கிடையாது. அப்படி இல்லை, 0 போடக்கூடாது. இது கிடையாது. ஓகே, ஏதாவது இருக்கா சொல்யூஷன்? ஓகே, அட்டம் பண்ணுறீங்க, அதுவே பெரிய விஷயம். வெரி குட் தட் யூஆர் அட்டெம்ப்டிங். வா. ஸ்கொயருக்கா? அது அடுத்தது வரேன். சரி, இப்போ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 எல்லாமே ஆட் டிஜிட்ஸை வச்சு பண்ணியிருக்கோம். சரியா? புரியுதா? எல்லாம் வரும் ஆட் டிஜிட் வச்சு தானே பண்ணியிருக்கோம். நடுப்புற இருக்கிற எல்லா ஈவன் டிஜிட்டையும் தூக்கிட்டோம். சீக்வன்ஸில் ஆட்
19க்கு அப்புறம் ஆட் டிஜிட்டை வச்சு பண்ணக்கூடிய நம்பர் என்ன? 31. ஏன்னா 20 to 29ல 2 இருக்குது, 30ல 0 இருக்குது. ஓகேயா? புரியுதா? This is a valid explanation. That is applicable from here. 1. அதுக்கு அடுத்தது ஆட் டிஜிட்டை வச்சு பண்ணுறது எது? 3. அடுத்தது ஆட் டிஜிட் 20 வச்சது 5, 7, 9. 9க்கு அப்புறம் 10 வராது, ஏன்னா 0 இருக்குது. 11. 12 வராது, 13 தான் வரும். 19க்கு அப்புறம் 20 to 29 2 இருக்குது. அடுத்தது 31. அடுத்தது என்ன? 33, 35, 37, 39. அடுத்தது 51. ஓகே. 20 எப்படி வரும்? இது கொஞ்சம் வந்து அதான் இப்போ வந்து சில 19 டேபிள் தெரியுமா எல்லாருக்கும்? டேபிள் எப்போதுமே ஒரு 30 மட்டும் டேபிள் அப்படியே ஒத்து பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நம்பர் தியரி நல்லா வரும். ஓகே, ஜஸ்ட் டேபிள்ஸ் ஒரு 1 ஒரு 2 சொல்லி கொடுக்குறா இல்லையா? அது ஒண்டி இட்ஸ் நாட் ராட் லேர்னிங். இது வந்து ஒரு மைண்டுக்கு எக்ஸசைஸ். அந்த டேபிளை பார்த்துட்டே இருக்கணும். பார்த்துட்டு தான் நிறையா ஆன்சர் வரும். ராமானுஜமே இந்தமாதிரி டேபிளையே பார்த்து தான் அவருக்கு எல்லாம் வந்திருக்குன்னு எனக்கும் ஒரு இது. ஓகே, நம்பர் தியரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ 19 டேபிள் எடுங்கோ. 19 into 1, 19 into 2, 19 into 3, 19 into 4, 19 into 5, 19 into 6, correct? 114. 19 into 7, 133. 19 into 8, 1. 19 into 9, 19 into 10, 19 into 11. So divide by 10 and take the quotient. என்ன வருது? Divide by 10 and take the quotient. என்ன வருது? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20. Okay. So இந்த ஃபார்முலா என்ன? ith நம்பர் என்ன? I by 19 ஃப்ளோர் சொல்லு இல்லையா? ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன்னா அந்த டெசிமலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ட்ரங்கேட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ கோஷன். புரிஞ்சுதா? இட்ஸ் ஸ்லைட்லி காம்ப்ளெக்ஸ் பட் திஸ் இஸ் ஸோ இது வந்து ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டிஃபைன் த சீக்வன்ஸ் வந்து AI இஸ் I by 19 ஃப்ளோர். ரைட்டா? இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் யோசனை இருக்கு இல்லையா? ஸோ எவனாவது வந்து +2ல் எழுதிடாங்க இது மாதிரி ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு ப்ராக்ரஷன் கொடுத்துட்டு அடுத்த நம்பர் என்னென்னா 19, 20 என்னென்னா 0 மார்க் கொடுத்துருவான். ஓகே ஓகே பட் இது இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸசைஸ். எந்த இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ்லேயும் கடைசி நம்பரை கேட்டான்னா நீங்கள் எந்த நம்பரை வேணாலும் அதில் ஃபிட் பண்ணலாம். கடைசி நம்பரை கேட்கணும், அது மிடில் நம்பரை கேட்கணும். அதனால் இது ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணேன். ஒரு தடவை NTSCக்கு சேலஞ்ச் பண்ணோம், அது முத்தியில் ஏறல, விட்டாச்சு. ஓகே, நேஷ்னல் டேலண்ட் சர்ச்சில் இதே தான் ஒரு கேள்வி கேட்டு ஒன்று ஃபைண்ட் த லாஸ்ட் நம்பர்னு. அவன் ஒன்று ராத்திரி படுத்துக்கிறதே யோசிச்சிருப்பான். அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி தெரியும்? ஓகே, எந்த நம்பரும் கரெக்டு. இதை யாராவது ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் கொடுத்து கடைசி நம்பர் என்னன்னு கேட்டு ஒரு 4 சாய்ஸ் கொடுத்தா 4 சாய்ஸும் கரெக்ட். அதுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பண்ணலாம். அது எப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா யோசிக்கும். ஓகே சரியா? அடுத்தது இது லாஸ்ட் ஒன். வா. சொல்லு. Sir, here we have 16 squares. Let us call this a light square and this is a dark square. So in one move we can move from a light square to a dark square. We cannot move from a light square to a light square in one move. So if I have to move from if I start from here and I end up here, I shall have 15 moves. Excellent. In an odd number of moves I can I'm sorry, 1 minute. Yeah, in an even number of moves only I can end up at the same light square. But I have an odd number of moves, so I'll end up only in a dark square. Very good.
See, every time I start with a white square. So how many moves we have? We have to have 16 moves, right? In every odd move, I'll be in the white square. Right? So first move I'll be white square. The second move, I have to be in a black square. Either I move vertical way or this. And the third move, I have to be in a white square. Correct? Because if I am in a black square, the vertical or horizontal will only lead to a white square. So I have to now have 16 moves. And the 16th move, since I am starting with a white square, should invariably be a black square. But if I want to come to a white square in 16 moves, covering all the squares, it is not possible. Because the 16th move has to be a black square. Correct? Okay? You all understood this? This is the way. So this question comes, you'll be given only 3 minutes to answer this. And you start drawing, you're gone. Be fascinated today. I'll eat a little less lunch. So if suppose I want to do integral e power x squared plus 2 dx. How do you solve such problem? All of you are in what now? Almost writing your plus 2, right? All of you done integration? Yes or no? Yes or no? Need not answer. How do you do integral e power x into x squared plus 2? Well, normally, how do you do? Rote learning. How do you do? Normally, how do you do? How do you do e power x into x squared plus 2 dx? It is there in your plus 2 syllabus first. Huh? Parts, right? But I want the answer in 2 minutes, 30 seconds. You start putting u equal to e power x, I late formula. Gone, right? So how do you do this? In say, huh? Come. Sir, integration e power x into f of x plus f dash of x dx straightly gives us e power x into f of x. Call பண்ணு 2 தான் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டேன் இப்போ நீ டக்குன்னு பண்ணு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் அதே நம்பர் தானே இருக்கும் பண்ணு இதில் என்ன ஆட் பண்ணுவேன் என்ன சப்ட்ராக்ட் யூ டன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பியூட்டிஃபுல்லி ப்ளஸ் 2x திருப்பி இந்த x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 வரணும்னா ஒரு 2x ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் பண்ணு x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x மைனஸ் 2x 2x minus 2x plus 2 dx. अच्छा இப்போ விடு இப்போ தனித்தனியாக பிரி இந்த ஃபார்முலா ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இல்லையா into x squared plus 2x dx plus integral e power x into minus 2x minus 2 plus 4 2 வரணும்ல dx இது என்னது e power x e power x into x square plus minus 2 இது ரெண்டா பிரி ரெண்டா பிரி இங்கே இது minus 2 dx plus integration e power x into 4 dx 4 தானே ஆமாம் என்ன கேட்குறேன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸா மைனஸ் வெளில எடுத்துக்கலாமே விடு 2x plus 4 e power 4 e power x c. Good, very good. All the best. Thank you. இப்படி யோசி
So the small out of the box thinking comes here when we say add 2x and minus 2x here. Okay, Baba, photo 2. You got it? So this can be done. இப்போ பரீட்சையில் எழுதுறாதீங்க மார்க் கட்டும். அந்த மார்க்கிங் ஸ்கீமில் அது இருக்காது. ஓகே, அதனால் 0 போட்டுருவான். நீங்கள் பார்ட்ஸே பண்ணுங்க, பட் மனசில் இது இந்த ஆன்சர் வந்து நீங்கள் குயிக்காக எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு பார்ட்ஸில் பண்ணுற ஆன்சர் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கலாம். சரியா? புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் வே ஆஃப் குவிக்லி சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் வித்தவுட் ஆக்சுவலி இந்த ஐலேட்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? ஐலேட் தெரியுமில்ல? வாட் இஸ் ஐலேட்? ஸ்டூடெண்ட் இருங்க நான் ஐலேட் என்ன சொல்லு அரித்மெட்டிக்கா, அல்ஜிபிரிக் ட்ரிக்னாமெட்ரிக். அது என்ன? அது செலெக்ஷன் ஃபார் யூ. ஓகே, அதை போட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதில் ஒரு தப்பு போட்டு ஒரு மைனஸை மிஸ் பண்ணி அதனால ஒரு 1/2 மார்க் போகும். அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடியே அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆன்சரை கொண்டு வந்துருங்க, அப்புறம் அந்த ஃபார்முலா வச்சு எழுதுங்க தயவு செஞ்சு. அப்போ தான் வந்து மார்க் வரும். ஓகே, சரி. ஸோ வெரி குட். சரி, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹோஸ்டிங் மீ டுடே. வெரி என்ஜாயபிள் டுடே. ஐ ஹோப் ஐ மேட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங். அதாவது ஒரு ஃப்ராக் ஜம்ப் பண்ணுறது இல்லையா, இங்கே அங்கே தவக்கலை குதிக்கிறது இல்லையா, அதுக்கும் காம்பினட்டோரிஸுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? இருக்குது. இதை சொல்லிக் கொடுப்போம். ஸோ அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்கிற கோர்ஸை இப்போ நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். ஐஐடி மெட்ராஸ் பிரவர்த்தக்னு ஒரு செக்ஷன் 8 நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது, அது மூலமாக அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். சடகோபன் ரமேஷ் கேள்விப்பட்டிருக்கேலா? யார் அவர்? இந்தியன் ஓப்பனர் இல்லையா? ஆமாம், அவரோட தம்பி சடகோபன் ராஜேஷ், ஒன்று எக்ஸலண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டீச்சர். நான் அவர் கிளாஸில் போய் நான் சும்மா ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் தான் பேர், அங்கே போய் உட்காந்தா பாதி என்னால் கணக்கு போட முடியாது, அந்த அளவு ப்ரில்லியன்ட் பர்சன். ஸோ அவரையும் கூப்பிட்டு வச்சு that's also some person from Trichy was contributing to it. இது மாதிரி ராட் லேர்னிங் இல்லாத மேத்தமேட்டிக்ஸை வச்சு எப்படி அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் உலகம் ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டுனா நம்ம இன்னொரு மாதிரி அதை சால்வ் பண்ணலாம். இது வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸை வச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறோம். பட் த பிரெயின் வில் கெட் ஃபைன் டியூன். நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் பட் லாஜிக்கலி கரெக்ட் லுக் இருக்கும். விதண்டாவாதமாக இருக்காது என்ன இல்லையா? இதெல்லாம் எதுவுமே விதண்டாவாதம் இல்லைல்ல. எல்லாமே ஒரு லாஜிக்கலி கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா, அப்பீலிங்காக இருக்குது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பிரெயினை டியூன் ஆகும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் 5வது கிளாஸ்லேருந்து வரலாம். எல்லாரையும் போட சொல்லுங்க, ஃப்ரீ. அது ஏதோ சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுன்னா ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ கட்டணும். பட் எல்லா குழந்தைகளும் அதை படித்து இதனால் வந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஸ்கில், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும். நம்ம வந்து வேலைக்கு நம்ம போய் வேலைக்கு கூடாது, நம்ம 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும். அப்போ எப்படி வரும்? அந்த ஐடியா வந்தால் தான் வரும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிற்காலத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் அதை கற்றுண்டு தயவு செஞ்சு பரீட்சையில் எழுதாதீங்க, பட் மனசில் வச்சுட்டு நம்ம மார்க்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு. பட் இது ஒரு சால்வ் வரும் உங்களுக்கு, அது ஒரு பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸும் வரும். சரியா? ஐ ஹோப் ஐ மேட் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். போர் அடிக்கலையா? சரி, தேங்க்யூ வெரி மச்.